कि तेरा भांडा पुट्ठा बुलिया ओ ते रहमत करदा। तेरा भांडा पुट्ठा बुलिया ओ ते रहमत करदा। ओ जिसदा भांडा सीधा होवे फिर ही भांडा भरदा। बुल्ले शाह कहते भांडे उदे नहीं भरदे जे बंदा सोचे। भांडा भरन वास्ते भांडे दा सीधा होना भी, हुण बंदा कहे मेरे ते तां रहमत होई नहीं, तां भाई चैक कर तेरे भांडे पुट्ठे है, तेरे अंदर ही विश्वास है नहीं, तेरे अंदर ही यकीन है नहीं। क्योंकि जेड़ा सारिਆਂ ਦੇ भांडे भर रहा है, जे तेरा भांडा खाली है तो इसदा मतलब तेरे भांडे 'ਚ कोई छेद है, कोई कमी है। समझ रहे हो कि नहीं? हुण 100 बंदा घड़े लैके नदी ते जा रहा है, 90 बंदियां दे घड़े भर गए, 10 बंदियां दे घड़े खाली हो गए, सानू तो नदी ने कुछ दिता ही नहीं। भाई जे 90 भर के लै गए, तुसीं 10 खाली हो तो अपना भांडा चेक करो, घड़ा सीधा भी है तुहाडा, घड़े 'ਚ छेद तां नहींगा। समझदे हो कि नहीं? हुण जे घड़ा ही खराब होवे तो नदी ने कित्थों भर देना है। इसलिए बुल्ले शाह भी यही कहते हैं कि तेरा ही भांडा पुट्ठा बुलिया ओ ते रहमत करदा। कहंदे रब तां रहमत कर रहा है, ओदी रहमत तां इस वेले भी बरस रही है, पर इस वेले रहमत मिलनी ओनू है जिहदा भांडा सीधा होएगा। तां जिहड़ा हाले भी कहे ओ मैनू नहीं यकीन परमात्मा ते, मैनू नहीं यकीन रब ते, मैं नहीं मनदा रब नू, मैं नहीं मनदा रब दी रहमतां नू, तां भाई तू मन ना मन, रब नू कोई फर्क नहीं पैना। तू अपने भांडे नू पुट्ठा करके आप ही दुखी खाली होके बैठा रहेगा। नुकसान तेरा है, रब दा की नुकसान है? समझदे हो कि नहीं? हुण गड्डी जा रही है, फर्ज करो इदां उदाहरण ले लो कि माला तो गड्डी तुसीं जाना है चंडीगढ़ या दिल्ली, बस जा रही है, पर तुसीं कहो मैं नहीं मनदा मुंदा बस नू, मैं नहीं मनदा ड्राइवर नू। भाई ठीक है, बैठ खड़ा रह, फिर जे मंजिल ते पहुंचना तो बस तां तैनूं बैठना पैना ही है, तुर के कित्थों चला जाएगा। हुण इसी तरह ओए गुरु रहबर भी तां ही तां कहा जाता है कि वह भी रहमत दा जहाज लैके खड़े है, आवाज़ां दिंदे कि बैठ जाओ विश्वास नाल इस बेड़े विच। पर हुण कई कहंदे असीं मनदे ही नहीं गुरुआं नूं, असीं मनदे नहीं रहबरां नूं, असीं मनदे नहीं फकीरां नूं, असीं मनदे नहीं रब दी रहमतां नूं। तां याद रखो जे उन्हां दे विश्वास दे बेड़े 'च सवार नहीं होवोगे तां कदी खुशियां दी मंजिल तक भी तुसीं पहुंच नहीं सकते। क्योंकि खुशियां दी मंजिल तक पहुंचना है तां सानूं अपने रब ते विश्वास करना पैना है, क्योंकि गल ही विश्वास दी है। और जिहड़े विश्वास नाल गुरुआं रहबरां फकीरां दे कोल आंदे, उन्हां दी जिंदगी बदल जाती है। जरा समझ लेना सारिਆਂ ने। सानू इत्थे एक फकीरां दा किस्सा याद आ गया कि फकर जहां देहलवी एक फकीर सी जिन्हां दा नाम सी फकर जहां देहलवी, वो दिल्ली च रहिंदे हुंदे सी। जरा समझना, बहुत बंदगी करने वाले फकीर सी, बड़ी रब दी भगती करदे सी संतो फकीर। हुण उन्हां दे समय दी गल है, एक बार दिल्ली दे नाल ही उस समय एक छोटा जिहा पिंड सी। कहंदे उस पिंड दे विच एक फकीर आया। जदों फकीर आया उस पिंड दे विच तां उत्थे पिंड दे लोगां ने देखिया फकीर आया तां सारे इकट्ठे होके चले गए। जाके फकीर नूं कहंदे महाराज असीं बहुत परेशान हां। फकीर कहंदे की गल हो गई? कहंदे जी साडे पिंड 'च इक्को ही कुआं है, क्योंकि उस समय कुएं हुंदे सी, कुएं 'चों लोग पानी भरदे सी। कहंदे जी इक्को ही कुआं है, और कुआं भी सुक गया और सानू पानी की बड़ी दिक्कत आ रही है। इस करके पानी लियाण वास्ते सानू दूजे पिंड जाना पैंदा है, दूरों पानी लैके आना पैंदा है। सो महाराज तुसी रब दे फकीर हो, अगर तुसी दुआ कर देवो तो हो सकता सुक्के कुएं 'च पानी आ जावे। समझदे हो कि नहीं? ताही कहंदे ना कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का मुर्शद से ही हल मिलता है। हाथ रखे जब सर पर मुर्शद जीवन में तब बल मिलता है। ये बल चाहिए, ताकत चाहिए है ना मुश्किलों नाल लड़न दी, ताकत चाहिए है मंजिलों नूं पाण दी, ताकत चाहिए है कामयाब होने दी। ये ताकत कदों मिलती है जदों मुर्शद दा हथ सिर ते हुंदा है, क्योंकि फिर इंसान नूं हौसला हुंदा है। सिकंदर ने दुनिया जित्ती तो अपने मुर्शद अपने गुरु अरस्तू नूं कहंदा सी कि तुहाडी शिक्षा दा, ये तुहाडी आशीर्वाद दा असर है कि मैं दुनिया जित रहा। सगत कदी सिकंदर ने मान नहीं किया कि मैं जित्ती, क्योंकि हाथ रखे जब सर पर मुर्शद जीवन में तब सो बल के ना जीवन जाता। हुण फर्ज करो कल्ले तुरे जा रहे हो तो बंदे नूं डर हुंदा है इदां ना हो जावे, इदां ना हो जावे। पर जे बंदे नूं यकीन है मैं कल्ला नहीं है, मेरे नाल मेरा मालिक है, ओदी रहमत दा हथ मेरे सिर ते, तो सोच के इन्ना हौसला मिलता। बंदा कहंदा आ लैण दे कोई मुसीबत,
आ जावे कोई प्रॉब्लम, मैनू कोई डर नहीं, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक मेरे बल मिलिया कि नहीं, हौसला मिलता कि नहीं। सो तुसी भी कदी कल्ले ना समझो, ये सोचो मैनू पैदा करने वाला कौन है, मैनू जिंदगी देने वाला कौन है। जे मैनू जिंदगी देने वाला परमात्मा प्रभु भगवान हो मेरा मालिक है, तो फिर वो हर वेले मेरे नाल है, तो उहदे हुंदियां मैनू डरन दी चिंता करन दी कोई जरूरत नहीं है। अगर मुश्किल आएगी भी तो जरा गौर करना, मुश्किल आंदी बंदा यारा दोस्तां नूं आवाज मारदा है, तो जे कोई यार दोस्त लागे होवे तो दौड़ के आ जाता है, ना होवे तो ठीक ही हुंदा है। बंदा कहंदा मैं बुलाया सी पर वो कहंदा तेरी आवाज नहीं मेरे तक पहुंची। हुण जे मुश्किल आंदी असीं यारां दोस्तां नूं बुलांदे वो पहुंच जांदे है, जे आवाज पहुंचे तो फिर कहांगे जिथे साडी कोई नहीं सुणदा उत्थे अपने मालिक नूं पुकारो, कोई होर पहुंचे ना पहुंचे वो जरूर पहुंचेगा तुहाडी मदद करन लई, ओहदी रहमत जरूर पहुंचेगी किसी ना किसी रूप दे विच, क्योंकि हर अंदर आप ही तो वसदा है। पुकारना ओनू है, की पता उन्हें किहड़े इंसान दे जरिए जिहनूं तुसीं नहीं भी जानदे ओहदे जरिए आ जाना है मदद करने वास्ते। समझ दिओ कि नहीं, इसलिए गल समझण वाली है। एक जीव ने दसिया कि वो ना दुबई तो ट्राला लैके सऊदी अरब इधर जाता हुंदा सी, कहंदा अद्धी रात नूं मेरा ट्राला खराब हो गया, अद्धी रात नूं ट्राला खराब हो गया तो मैं हथ देवां कोई रोके ना। फिर कहंदा बैठे बैठे आया कि मैं मालकां दा ना सत्संग ही सुन लवां, होर तां कोई होना नहीं, कोई हैल्प तां करदा नहीं रोके, क्योंकि डर हुंदा पता नहीं भाई ये हाईवे ते कोई उद्दां ही ना ट्राला खराब करके चोर होवे कोई लुट लवे कोई। कहंदा फिर मैं सोचा सत्संग ही सुन लवां, कहंदा मालको मैं सत्संग ला लिया। हुण अपने गल ना फोन ते दसी, कहंदा फिर मैं सत्संग ला लिया, सत्संग ला के मैं 10 मिनट ही होए सी तो दिलों कहा कि मालको लोगों नूं हथ दे के बहुत देख लिया, किसने गड्डी नहीं रोकी, हुण तुसीं कोई रहमत करो। कहंदा बैठे बैठे मैं सत्संग सुनते सुनते मन च गया कि अचानक एक दूजा ट्राली वाला आके रोक के मैनूं पुछण लगा भाई की प्रॉब्लम है। वो कहंदा फिर मैं प्रॉब्लम दसी और उन्हें आके असीं दोनों ने रल के ट्राला ठीक किया, दोनों तुर भी पे। कहंदा मैं हैरान हो गया, पहला मैं हथ दिंदा सी कोई रोकदा नहीं सी, पर गड्डी 'च बैठे ने बेनती कीती तो गड्डी आप ही रुक गई। हुण आप नहीं रुकी ओह, क्योंकि पहला तू रोक रहा सी और हुण मालिक सब दे दिलां 'च बैठा है, तो जदों ओही दिलां 'च मेहर पा देवे प्यार पा देवे तो बंदे दा दिल आप ही करदा भाई कोई दुख औखा लगदा इहनूं पुੱਛ ही लवां। हो जांदा कि नहीं इदां? कई वेरा तुसीं हथ भी दे जाओ कोई रुकदा नहीं है, तो कोई इदां दा दरिया दिल हुंदा दयालू हुंदा है, वो तुहानूं देख के ना पुੱਛ ही लवां इहनूं की प्रॉब्लम है, काहतों ही खड़ा है। हुण इह दिलां 'च दया पाण वाला प्यार पाण वाला तां ओह। सो दसिया जाता है कि जदों कोई ना सुने तो विश्वास रखो होर कोई सुने ना सुने, पर मैनू विश्वास है कि मेरी हर आवाज नू मेरा मालिक सुनेगा भी और मैनू हर मुश्किल चों बचाएगा भी। पर इंसान नू जिते विश्वास करना चाहिए उत्ते बंदा विश्वास नहीं करता, तो उन्हां ते विश्वास करके बह जाता, तो बाद चों रोंदा कि हाय मैं उहदा विश्वास कीता सी, उन्होंने मेरा दिल ही तोड़ दिता, मैं उत्ते भरोसा कीता सी, उन्होंने मेरा भरोसा ही तोड़ दिता। भाई उन्हां ते विश्वास करना है जेड़े पल पल बदलते हैं, तो दुख ही मिलना है, उत्ते विश्वास कर जेड़ा इक्को ही रंग च रहिंदा है। कहंदे ना आद सच जुगाद सच इक्को ही है। और जेड़े ओहदे हो गए ना जिन्होंने असीं फकीर कहंदे आ, गुरु रहबर कहंदे आ, संत महापुरुष कहंदे आ, जेड़े वाकई ओहदे हो गए जिन्हां दे उपर उन्हां दा रंग चढ़ गया, फिर ना रब बदलदा ते ना रब दे प्यारे बदलदे आ। इसलिए कहंदे पुकारो विश्वास रखो तो अपने मालिक ते। इधर आ जी उस पॉइंट ते ये उन्होंने लोगों ने कहा महाराज पिंड च कोई कुआं है, कुआं सुक गया है, इसलिए दुआ करो, क्योंकि सुनिया फकीरां दी दुआ नाल सब कुछ हो जाता है। सो जिसले फकीरां ने सुनिया तो हुण देखो रब ने किदां अपने प्यारियां नूं महिमा देनी हुंदी, उपमा देनी हुंदी, वडियाई देनी हुंदी है। वो फकीरां ने अखां बंद कीतियां, थोड़ी देर बाद अखां खोलियां, फकीर मुस्कुराए, वो कहंदे तुहाडे नगर च ही एक रब नूं मन्नण वाली ओहदी भगत है, तुसीं ओहनूं कहो जाके, मैनूं कहण दी की लोड़ है। अगर ओही पानी का एक गिलास खूह च पा देवे तो तुहाडा खूह दोबारा पानी ना भर जाएगा। वो कहंदे महाराज साडे नगर च कौन है इदां दी, सानूं तां पता ही नहीं साडे नगर च कौन है। तो फकीरां ने ना उधर नूं देख के नगर वाल, क्योंकि थोड़े जे घर सी, कहंदे ओह घर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई औरत रहिंदी है, वो बड़ी रब की बंदगी करती है, बड़ी रब की भगती करती है, ਉਹਦੇ घर का पानी का गिलास लिया के कुएं च पा दो, कुआं दोबारा जब मौज में आई वो लहरें कतरे को समुंदर कर डाला, ये मौज है मेरे आका की जिसे खाली देखा भर डाला। ओ मेरे काली कमली वाले ने क्या क्या ना जहां में कर डाला। जब ओदी नजर हुंदी तो फिर तो सब कुछ हुंदा चला जाता है।
ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਮੌਜ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ कहना ना कि साईं से सब होत है बंदे से किछ नाही, राई को पर्वत करे पर्वत राई, कि वो चाहे तो राई नू एक राई दे वर्गे छोटे जे दाने नू पहाड़ बना देवे, तो चाहे तो पहाड़ नू राई कर देवे। तो फकीरा ने कहा वो औरत को जाओ बई ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਔਰਤ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਿਆਗਿਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਵਹਿਸ਼ਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈਏ, ਕਬਾਬੀ ਹੋਈਏ, ਜੁਆਰੀ ਹੋਈਏ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਸ਼ਿਆਗਿਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬੈਠੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਕੂਏ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੂਏ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੂਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। 999 ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਵਰਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾ ਬੋਧ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਲ ਯੂ ਯੂਅਰ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਕਿਲ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਫੇਫੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੀਵਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 20 22 23 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਐ। ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਐ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਐ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਲ ਯੂ ਆਰ ਬੈਡ ਹੈਬਿਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਕਿਲ ਯੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਦੀ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਦਤ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਦਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਪ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੂਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੂਰ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਕੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਦੀ ਪੀਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਵਧੇ, ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਐਸੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਾਹਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀਣ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੂਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਗਲਾਸ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੂਆਂ ਭਰ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਕ ਔਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੀਐਸਪੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਾਂव ਵਾਲੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਘਟੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ? ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਫਕੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ। ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਤੇ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੀ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਿਆਗਿਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੋ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਬਿਰਧ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਖੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖੁਤਬਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਦਰਦ ਸੀ ਕਮਰ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਆ, ਖੋਟੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਈ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਟੇ ਉਹਦੀ ਥੈਲੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਦੇਖੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਖੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਓ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਓ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੋਟੀ ਦੇ ਗਏ, ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਆ ਜਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੈਲੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਓ ਬੇਟੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਟੀ ਓ
बेटी, फिर तीजी बार बेटी, ओ मेरी बेटी। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥੈਲੀ ਗਿਰੀ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਖੋਟੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੇ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਠਾਇਆ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਧੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਛੱਡਿਆ ਨਾਚ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਹੀ ਰੰਗ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਕਰ ਜਹਾਂ ਦੇਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਚਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਟੀਚਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਹਾਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੇਲ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਚੁਣ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਬਦਲਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਸਾਹਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਚਿੰਤਾ ਘਨੀ ਰਹਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਸ਼ਾਏ ਸਾਹਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾ ਸਤਗੁਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਗਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ।